사는 케이블카로 준봉을 오르고 몬테로 사는 Did you know the evil eye bees spread around the world from a town in Turkey? Today, I'm going to take you on an enchanted journey. Spread around the world from a town in Turkey. Today, I'm going to take you on an enchanted journey. The world-famous evil eye bead is an ancient talisman, and in Turkey, it's everywhere. The evil eye bead is worn as jewelry, hung in office buildings, placed in cars, and even newborn babies get one. Even the logo of Turkey's first city brand has the shape of an evil eye. To learn more about the evil eye bead, we came to its home, Nazarkoy. It is believed that the evil eye bead gives you protection. If the bead were ever to crack, it is said the evil that would once harm you is now gone. Evil eye bead production requires craftsmanship and mastery. And here in this remote village of Izmir, masters of Nazarkoy work exactly the way the grandmasters worked thousands of years ago, by hand. First, they collect glass pieces. Then they heat the furnace to almost 1,000 centigrade. The color is created by an ancient secret formula, and they only use a thick and a thin iron rod to create this eye-catching and powerful talisman. Discover all this and more in Turkey, home of the evil eye bead.
Evil
오는데 정식 플레이만 해가지고 보면은 이제 어디가 들어갔나? 이제 들어갔어. 음, 참, 어디 안 켰어. 처음부터 다시 다 아까는 됐고 지금 두 번째 시간을 끊었어. 이제 두 번째 시간이 지금 첫 번째 80인데 그러면은 또 근데 그걸 왜 한 거지, 아까? 예? 아, 요건 지금 편집을 보는 거야? 아니 그러니까 지금 이거 악마의 눈 나자르 분주를 음. 보고 음. 설명을 하는 거지. 그러니까 근데 이 편집하고 뭔 관계가 있어? 편집? 어. 편집 완성본을 보고 편집 툴을 알려주라니까. 툴은 다 알려줬죠. 아니 여기서 누구든지 툴을 찍어 알려주지. 붙이고 자르고 붙이고 오디오 넣고 믹싱하고 하는 그런 걸 알려줘야지. 소리 다 됐잖아요. 아니, 뭐 했다, 뭐가 된다라고만 해줬지, 실질적으로 시연을 안 해줬으니까. 그러려면 시연을 하라니. 그게 중요하지. 나머지는 뭐, 여기서 아니, 봐서 오디오를 잘랐어. 이걸 이렇게 잘라서 오디오 비디오를 분리해서 이렇게 믹싱을 하고 어떻게 하고 그런 거. 그러니까 그러면 소스가 문법이 아니고 소스를 이걸 갖고 해도 되지. 이걸 갖고 이렇게 잘라서 이렇게 넣고 오디오를 소스가 준비가 분리해서 분리하고 뭐 그런 게 실질적으로 얘들이 뭘 편집하겠어. 아니 그러니까 이제 그건 하고 그 여행 편집을 그걸 지금 알려줘야 돼. 나머지 내가 하니까. 아니 그러니까 지금 지난주에 캣컷 편집 보고 이번에는 안 할 줄 알고 아니 지금 여기서 형이 캡컷 편집을 하면 되지. 준비가 돼 소스가 아, 이 소스로 갖고 와. 내레이션을 넣고 음악을 넣어봐야 되는 거지. 그래야지 처음부터 이 분리된 상태에서 합친 걸 가르쳐 줘야 될 것 같은데 그럼 내레이션을 넣고 내레이션을 오디오 중심으로 하니까 내레이션을 잘라서 넣고 그다음에 사진을 잘라서 붙고 그러면 이제 소스가 다 있어갖고 하나 편집을 해봐야 되는데 찍어놓은 게 없어요, 뭐. 지금 준비가 안 된 거지 소위 말하자면 내가 찍어놓은 거 드릴까요? 지금 그러기에는 이게 내레이션하고 그런 것들이 한 것이 준비가 딱 돼가지고 예를 들면 옛날에 뭐 찍어놓은 거 없어요? 최근에. 잠깐만 그게 준비가 안 되면 쉽지 않 듣는 사람이 없으니까 신이 안 나지. 데코에서 처음 나가버리면. 이런 강의는 내 평생 처음 해보네. 한선님, 저 한선님, 뭐지? 또
이렇게 KBS 4호에 사진할 거 있는데 하실래요? 아니, 필요 없어? 우리가 하는 이 내용이 네. 대한민국의 젊은 It's not really working well. I mean, I can It's not really working well. I mean, I can try for both false. It's not the issue of the model, clearly. 아니, 이게 지금부터 두 번째 시간, 디지털 시간 시작하세요. 네, 두 번째 시간 시작하겠습니다. 악마에는 나자르 분주를 한번 보면서 편집이 빠르게 됐고 사전 조사가 충분히 돼서 현장에서 내레이션을 했고 거기에 따라서 촬영이 됐는데 촬영이 어떻게 잘 됐는지 또는 Did you know the evil eye beast spread around the world from a town in Turkey? Today, I'm going to take you on an enchanted journey. The world-famous evil eye bead is an ancient talisman, and in Turkey, it's everywhere. The evil eye bead is worn as jewelry, hung in office buildings, placed in cars, and even newborn babies get one. Even the logo of Turkey's first city brand has the shape of an evil eye. To learn more about the evil eye bead, we came to its home, Nazarkoy. It is believed that the evil eye bead gives you protection. If the bead were ever to crack, it is said the evil that would once harm you is now gone. Evil eye bead production requires craftsmanship and mastery. And here in this remote village of Izmir, masters of Nazarkoy work exactly the way the grandmasters worked thousands of years ago, by hand. First, they collect glass pieces. Then they heat the furnace to almost 1,000 centigrade. The color is created by an ancient secret formula, and they only use a thick and a thin iron rod to create this eye-catching and powerful talisman. Discover all this and more in Turkey, home of the evil eye bead.
나자르 분주에 대해서 우리 현정주 교수님이 한번 말씀해 주세요. 편집이 못 어떻게 봤어요. 딴 생각하고. 참 앨범을 음, 처음 영상 배우시는 분들한테 이 그, 그 세계 속으로 걸세라고 하는데 이제 편집의 카트 속도가 이 빠른 것이 적당한지 그러면 너무 빠른지 Did you know the evil eye beast spread around the world from a town in Turkey? 현장에서 리포트가 돼서 사전에 조사돼서 리포트가 돼서 상관이 있고 실질적으로 이 타이트하게 이제 원샷이라는 어떤 보여주고자 한 것을 충분히 보고 이해되도록 찍었고 풀샷이나 그 이상의 샷 풀샷이라는 것은 풍경, 뭐 집 이런 것들이 다 보이도록 하는 샷은 한두 카트밖에 없고 대체적으로 구체적인 내용이 많죠. 그렇게 함으로써 어떤 그 나자로 분주 그 악마의 눈이라는 그 제품의 설명을 충분하게 재미있게 몰입감이 있게 편집이 됐다고 봐집니다. 그래서 이런 카트 편집 그리고 이제 오디오를 현장은 여기서는 좀 별로 적은데 이제 오디오가 현장음이 있고 내레이션이 있고 음악 세 개로 구성이 되는데 크게 나중에 이렇게 출력을 하면 다 합쳐지죠. 근데 어떤 소스가 이제 분리를 할 필요가 있을 때 지금 좋은 점은 보컬 아이솔레이션이 된 점이 탁월해요. 그 영상은 약간 이제 카트 디졸브로 거의 편집됐고 이제 보컬 아이솔레이션 여기서 목소리만 분리해낼 수 있어요. 옛날에는 생각지도 못하는 보컬만 제거한다든지 제거하면은 보컬만 음악만 나오게 됩니다. First city brand has the shape of an evil. 요즘 48%, 50% 진행 중인데 여기가 지금 밑에 타임라인에 보이죠? 그러면 플레이 되시면 음악만 나오죠. 그러니까 이런 내레이션이 들어간 것조차도 필요하면 갖다가 쓸 수가 있습니다. 물론 이제 여기 지금 인공지능을 이용함으로 인해서 옛날에는 상상도 할 수 없었던 분리해내는 거죠. 지금 요 화살표는 이제 레벨을 제로 레벨에 있던 DB를 이제 오르고 내리고 한 거고 지금 음성을 내레이션을 보컬을 아이솔레이션 분리했다 제거했다 유지한다 그러면 다시 들어가고 다시 들어가요. Discover all. 그렇죠. 이것을 To learn more about. 옛날에 상상도 할 수 없는 이런 이 프로그램에서 딱 보컬만 분리해내는. 그 다음에 이제 아까 그것도 음성을 다 없애버릴 수도 있으니까 말할 것도 없죠. 여기서 지금 보컬 유지 이런 게 다시 들어갔고 보컬 제거하면 보컬만 제거됐고 그러면 이제 오디오 추출로 가보겠습니다. 그러면 오디오만 이렇게 분리돼 버렸죠. 이 오디오가 분리돼서 그 채널을 플레이를 해봐야 오디오 하나도 안 나옵니다. 다시 말하자면 이 프로그램, 이 씬에서 오디오, 음향, 그 음악을 분리해낼 수 있다는 거죠. 분리해낼 수 있다는 거죠. By hand.
First, they collect glass pieces. Then they heat the furnace to almost 1,000. 오디오만 분리해낸 거고 다시 또 합치려면 원위치시키는 복구가 있고 복합 클럽은 이제 이 어떤 자막과 다 넣었을 때 합치는 기능인데 하여간 현재 오디오를 이렇게 분할하면은 이제 이 어떤 사전 선행 그러니까 이 두 씬을 합쳤다. 근데 오디오를 좀 선행하고 싶다. 그러면 이걸 분할을 하게 되면 두 번째 걸 우리가 추출을 하면 추출됐죠. 그런데 이 부분을 편집을 이제 앞에 영상 부분만 편집을 합니다. 이렇게 편집을 하고 두 개를 하나 없어. 예, 예, 예. 이렇게 하면 아까 오디오 네, 말씀하세요. 그 영상하고 이렇게 지금 미스매치가 있는데 이게 선행이 된 거죠. 이 선행의 의미가 이 뒷부분의 앞에 부분 비디오를 자르고 오디오는 선행을 했죠. 그럼 선행을 함으로써 Powerful talisman. Discover all this and more in Turkey, home of the evil eye bead. I went across to Switzerland where all the 선행이 된 거죠. 그러면 이제 여기서 앞부분의 영상이 다 끝났는데 끝나기 전에 물론 이제 이 부분은 다 끝났다는 표시입니다만 이 뒤를 또 한 번 더 잘라 보겠습니다. 요 마지막 아우트로를 잘라버리고 다시 컨트롤을 누르고 이걸 선택하고 같이 선택해야 이 싱크로니스가 그대로 따라가니까 이건 필요가 없는데 여기까지 선택되다. 이렇게 해서 딱 붙이면은 요만큼이 선행된 거죠. 선행됐을 때 느낌은 Discover all this and more in Turkey, home of the evil eye bead. I went across to Switzerland where all the old 스위스의 알프스는 들을 유혹한다. Home of the evil eye bead. I went across to Switzerland where 근데 이 부분이 약간 이제 분리돼서 다시 원위치 시켜놓고 보컬 아이솔레이션 유지 없음 무슨 쭉 Discover all this and more in Turkey, home of the evil eye bead. all the old 스위스의 다운 The evil eye bead. Switzerland where all the old 스위스의 알프스는 벤히 그리고 융프라우로 대표되는 베른알프스. 이런 오디오 선행 부분이 다음 첫 씬이 끝나고 장면 전환을 할 때
이 장소에서 상황으로 옮겼을 때 다음 장면을 소개하려는데 이제 한 시퀀스가 끝나면 이제 끝났다 하고 채널을 돌리기가 십상인데 주의를 끌기 위해서 이 오디오를 선행합니다. 그걸 음악이 됐던 다음 씬을 예측할 수 있는 어떤 오디오를 선행을 하고 물론 이제 이 그 선행된 이쪽에 앞에 있는 씬의 오디오는 좀 다운로드 돼야 되겠죠. 다운로드가 되면서 이제 뒷씬의 오디오가 선행돼서 어떤 그 시퀀스가 끝난 앞 장면이 끝난 걸로 알았더니 그 다음에 에고 멘트 같은 짜장 하고 뭐 또 그다음에 할 얘기가 있어 뭐 그런 식이죠. 그렇게 해서 주목을 끄는 역할을 합니다. 그런데 극적인 것은 이제 이 장면 끝에서 지금 이 장면이 끝인데 이제 그 페이드 아웃이 되고 아우트로가 나오는데 그 아우트로에서 다음 장면 흥한다든지 똑똑한다든지 뭔가 음향적으로 메시지가 발생되면 궁금해서 그대로 읽게 되죠. 그래서 그런 부분을 음, 주목을 끌게 되고 그게 그 시청자, 영상 소비자를 계속 붙들고 있게 되는 거죠. 그래서 선행 효과를 주기 위해서 오디오를 분리하고 아까 이제 내레이션 분리는 보컬 분리는 이제 이런 영상을 이 사람이 없는 이런 영상을 쓰고자 할 때 아니 그러니까 우리 현장에서 어떤 사운드 이펙트만 있으면 괜찮은데 어떤 사람의 목소리가 너무 크게 들어왔다. 그러면 그 목소리를 줄였더니 뭐 차가 지나가는 소리라든지 북치는 소리라든지 뭐 어떤 음악 소리, 현장음이 죽는다고 했을 때 촬영상 어쩔 수 없이 촬영 시에 주위에 있었던 사람의 목소리가 들어왔으나 이렇게 분리해버림으로써 그 목소리만 보컬만 줄일 수가 있는 거죠. 그래서 이제 이렇게 보컬만 분리하게 되면 사용하기가 용이해지게 되죠. 빙하를 배경으로 분리했을 때 조심해야 할 것은 이 따로따로 놀기 때문에 립싱크가 아까 그 사람이 하는 말이 입과 그 립싱크라고 하죠. 영어로 쓰게 되는데 그게 안 맞는 경우가 이렇게 내레이션이 없는 부분은 척박한 자연을 아름답게 가꾸고 전통을 존중하며 살아가는 사람들. 아까 그 연서가 나와서 리포터가 나와서 이야기를 할 경우에 이 분리됐던 것이 따로 놀면 이제 입이 안 맞게 됩니다. 그럼 또 다시 고생을 하게 되니까 이걸 아주 유의해야 됩니다. 그래서 이 선행을 하기 위해서 분리를 했지만 그 부분을 유의해야 되고 약간은 이제 이그 캐컷도 최고의 프로페셔널 편집기가 아니기 때문에 조금 어려움이 있어요. 이것도 이 두 개가 싱크로니형 끝이 이걸 움직이면 딱 파란 줄로 이렇게 파란 줄로 맞는 점이 엔딩 포인트가 맞는 거죠. 아까 스타트 포인트는 영상은 줄였고 이제
이 오디오만 살리고 선행하기 위해서 앞에 비디오에다가 오디오를 선행시키기 위해서 이런 기법을 쓰는데 이거 사실 살리면 맥시멈으로 살리면 모두 살아났죠. 그리고 이것도 보안 보컬 없음, 보컬 유지 그러면 딱 이렇게 가서 붙이는 않네요. 근데 하여튼 이 처음 스타트 부분이 이 파란 라인 이렇게 파란 라인이 나오는 부분이 이제 두 개가 일치된 부분이고 맛 끝을 기준으로 하면은 실패가 이제 그리고 화살표를 이 우리가 노트북 컴퓨터에 상하 움직이는 게 있고 좌우 움직이는 게 있는데 그 좌우는 왔다 갔다 하고 상하는 처음과 끝입니다. 이 이 소스의 처음 포인트, 엔딩 포인트, 모든 소스. 그리고 이게 편집하기가 용이하죠. 근데 앞으로 가고 소스 처음, 엔딩, 네, 처음 엔딩, 처음 엔딩. 이 화살표 상하를 누르는 게 있죠. 우중앙에 그 넘버 누메릭 한 왼쪽에 있어서. 근데 이것은 아주 유용합니다. 첫 포인트로 딱 하기 때문에 아주 유용하고요. 그다음에 이제 오디오를 낼 경우에는 아까 오디오 특출은 따로 영상을 넣어서 우리가 오디오만 특출해서 쓸 필요가 있을 때 영상을 가져다가 오디오만 추출해서 쓰는 거죠. 그쪽 거는 이제 시작하고 서봐. 자, 스탠바이. 자, 잠깐 여기 자, 큐. 영상을 가져오게 했는데 지금 오디오만 추출되고 있는 중입니다. 틱톡 사운드, 조정명 틱톡 오프닝 음악은 자기 스토리 공간 저는 말씀하신 공간이라고 했는데 웹 공간하고 X 공간하고 세 개가 있는데 이게 저장을 해놓으면 자기만의 것을 저장해놓으면 쓸 수 있다 이런 거고 텍스트는 음, 텍스트 기본은 이제 자막을 넣어서 자막 라인이 TT 라인이라고 해서 자막 트랙이 생겼죠. 그다음에 자막을 음, 적절하게 위치에다 갖다 맞추고 물론 이것도 잘 안 보이면 보이는 대로 하고 그다음에 그리고 이걸 두 번 누르면 이는 이제 글꼴 크기라든가 아웃라인이라든가 간격이라든지 그리고 투명 배경 블록 그림자를 이렇게 그림자의 크기를 정하고 별로 반짝이는 반사 배경 배경을 줄 수가 있고 그러면 아웃라인 회계 두께 아웃라인이라고 하는데 여기서는 이제 회계라고 하는데 이것이 선명도 가독성을 아주 높여주죠. 근데 이 부분이 이제 블랙이 대비되니까 안에 내용이 화이트이기 때문에 대변을 해서 어, 획을 블랙으로 주면 잘 보이고 어, 이
도전할 수 있고, 모든 편집 프로그램, 회전은 키우기를 크게 하고, 이 가운데를 선택을 해서 찝어서 포지션으로 옮겨놓을 수 있고, 모든 것은 다 이랬어. 근데 이 걸어서 세계 속으로는 파란 바탕에 획이 없이 깨끗하게 했죠. 뭐 획을 없애면은 지금 아까 그림자 등록만 생겼네. 호남 모드 붙은 약간의 그림자, 배경, 별로 그림자를 줬기 때문에 그림자 살아있는. 만약 그림자를 없애면 걸어서 세계 속으로처럼 깔끔한 형태가 됐고, 이거는 배경이 단일 세계이기 때문에 이러한데, 만약에 좀씩 가서 이런 상태에서는 잘 안 보이죠. 그러니까 처음 인트로나 로고를 넣을 때 그 장면이 이렇게 여러 가지 색깔로 가독성이 나쁠 때는 당연히 그림자를 넣어서 이것도 이제 투명도와 뭐 그리고 이거 기본 거리 글자와의 관계 방향 이 각도라는 건 그 어떤 각도이죠. 이것을 주고 뭐 이건 센터를 주면서 이런 것들 하나씩 다 해보셔야 됩니다. 글꼴 크기, 패턴, 대손자, 큰 내용이 들어가고, 컬러가 들어가고, 아웃라인이 없으면 자꾸 보이거든요. 그래서, 그, 그림자도 되지만은, 제가 배경도 시킨 만한 것도 없고, 어, 배경을 이제, 이 배경에 투명도를 주면, 투명도기 때문에 이제 이렇게 도 자막이 나오는 거 많이 보셨죠? 이렇게 하면은, 음, 부드럽게 되기도 하고, 배경을 안 주고, 자막에 또 말고, 등 옆으로 이걸 다르게 주면, 다른 효과가 나고, 획을 주면, 이제 그림자는, 이제 우리 사람, 어떤 그림자가 처음에는 강하고 길게 획에 추가되는 아웃라인이야. 그러면 이제 다시 그림자를 꺼보고, 끄고, 그림자를 끄는, 끄고, 그림자를 넣으면 이런 효과가 나지만, 그림자를 끄면 이제 아웃라인, 그야말로 아웃라인의 보도라고도 말합니다만은, 이렇게 들어갔죠. 근데 획이 두껍게 주면 두껍게 되고, 지금 블랙으로 줬는데, 뭐 이런 색 화이트로도 줄 수 있고, 뭐 여러 가지 색을 요 두 가지를 조합해서 그걸 만들 수가 있죠. 진한 정도와 콘트라스트를 고려해서 그래서 주로 이렇게 색깔을 그렇지 필요할 때는 넣고 이게 조명의 문제지. 그림자를 주면 이렇게 이건 블랙 그림자, 요 블랙 그림자 그것도 다른 색깔로 줄 수가 있고 이제 그림자를 이렇게 줌으로써 백에서 어떤 부드러운 느낌도 있으나 가독성은 훨씬 높지 않는 것. 이렇게 그림자를 없앰으로써 가독성은 높고, 그래서 이제 통상 가장 노멀한 게 화이트를 주죠, 화이트.
화이트를 줘서 그리고 하고 회계 두께로 획도 색을 넣을 경우도 그 대체적으로 기본이 블랙을 주죠. 블랙도 조금씩 다릅니다만 이게 블랙 가장 채도가 낮은 게 블랙이죠. 그래서 이렇게 기본 텍스트로 하고 필요하다면 이걸 뺄 수도 있고 이 두께를 적절하게 조절하고 이것이 이제 기본입니다. 텍스트. 그리고 여기 있는 텍스트에 이제 많은 사정 설정된 것들이 있고 저는 한번 썼던 거네요. 저는 이제 한번 편집을 해서 계속 같은 이것을 가져오면은 이 포맷으로 쓸 목적으로 저장해 놓고 약간의 그림자가 아니라 백도어와 아, 아웃라인이 없는 자막과 이 글자 폰트로 계속 같은 폰트와 같은 모양으로 하는 것이어야 좋으니까 그래서 보통 편집을 하고 마지막에 정리를 하지요. 같은 폰트, 같은 그림자, 백, 백도와 여기서 배경, 배경이 이제 블랙이냐 또는 투명도를 얼마나 줄 거냐. 그래서 뒤에 이미지도 보는 게 좋으니까 백을 뭐 어떤 걸 정하에 따라서 느낌이 좀 다르니까 이렇게 해서 모든 것을 똑같이 하고 사전 설정으로 저장을 해서 같은 포맷으로 처음부터 할 수도 있고 나중에 있어서 디폴트 값으로 들어가고 그다음에 이제 텍스트에서 AI 텍스트라는 것이 AI가 만들어줬던 클래스를 하면 클래스로 들어갔죠. 대체할 수가 있고 이거 프로라고 하는 것은 돈을 내는 유료 독자한테 프로로 그러는 거, 워드 아트가 기본 아트 이런 것들이 기본적으로 제공을 해주는 것이 인기 있는 건지 모르는데 이제 영어는 AI 텍스트 기본 이렇게 추가 그래서 AI 텍스트는 영어만 되더라고요. 영어 어제 캡컷 이런 것들이 글자 속에 채우는 것을 웹안과 SEO 그리고 정치면 기본 텍스트 캡컷 것이 이렇게 갈 경우에 파이어플라이에서 좀 잘 되긴 하는데 이렇게 도너츠가 글자 속에 들어간 어떤 이 글자 모양의 패턴을 갖고 도너츠를 찍은 것인 양 볼 수 있는 이런 것이 생성이 돼요.
근데 파이어플라이가 또 잘 되지만 여기서도 이런 것들을 AI를 통해서 추가를 해서 한 것 같아요. 인기 있는 이런 포맷들을 갖다가 글자만 바꿔서 쓸 수 있고 이런 다양한 많은 것들을 공급을 해주는데 이 프로라고 써진 걸 제외하는 게 무료 버전입니다. 이걸 보고 유료 버전을 안 쓸 수가 없어요. 나중에 렌더링 내보내기를 하면 돈을 내라고 요구합니다. 이 프로 버전을 몇 개를 썼으니 메시지가 뜰 거예요. 그다음에 인기 있는 거. 그래서 이걸 보고 프로 버전을 안 쓸 수가 없습니다. 워낙에 이쁘고 좋은 거 많으니까. 그러나 노말로만 쓴다 그러면 무료 버전으로 할 수도 있죠. 무료 버전은 유튜브를 쓰는 사람들은 이제 그 캔바라든지 미리 캔버스 또는 무료로 주는 썸네일로 만들고 파워포인트라든지 이런 데서 무료 버전으로 만든 걸 그 썸네일로 사용하고 여기서는 이런 이펙트를 쓸 필요가 없으니까 기본 텍스트만 아까 우리 저 봤던 이런 알프스의 만년설이라든지 이런 그 터키의 악마의 분주라든지 이런 것들은 자막 이런 거 하나도 안 썼잖아. 그래서 이제 다양한 것들이 있지만 무료 버전으로서도 충분히 편집하고 이런 부분은 화려한 것만 많습니다. 그래서 이제 썸네일이라도 멋있게 써보고 싶죠. 물론 이것을 만들려면 엄청난 시간이 갑니다. 그래도 다 만들어 썼는데 상당 지금은 이제 이렇게 템플릿으로 제공해 주기 때문에 음, 손쉽게 쓸 수 있는 게 장점이죠. 그리고 또 이렇게 만들 수도 있고 뭐라고 만들지. 자, 음, 그러면 용암이 약간 분출된다 그러면 허용하면은 이 도구가 용암이 분출되는 것이 채워지는 거죠. 채워지죠. 지금 이렇게 채워졌죠. 근데 이런 이미지가 굉장히 강렬하죠. 똑같이 들어가는데 도구가 이렇게 들어갔지요. 얼마나 강렬합니까? 또 재미있고 그 대신에 이런 것들이 영어인 경우는 물론 또 글꼴 선택도 여러 가지 이 정도 공급되고 있네요. 7개. 그래서 이런 것이 생성된 게 요즘에는 AI 덕분에 모든 편집기가 AI 생성을 이미지도 생성해주고 하는데 아직도 캡컷은 이미지 생성은 아직도 없는 것 같아요. 근데 이제 이 그 텍스트 생성은 이렇게 만들어주고 편집을 한다고 그러면 또 편집을 다시 할 수 있고 그 말은 뭘 편집하냐면 폰트를 바꾸거나 이제 분출된 용암이 아니라 다른 샘플 여기서 체인지를 누르면 대니 문단 여기 여러 가지를 자동으로 제시해 줍니다. 그러니까 이제 자막을 그 이렇게 넘는 준봉들 아래로 커피 원두가 들어간 자막을 가지고 이렇게 2개가 투절되면 뭐 이렇게 변화하고 하겠죠. 텍스트 추가를 한다고. 그러니까 이제 영상 이미지를 만드는 프로그램들은
돼 있고 AI를 이용해서 요즘에 편집기가 발달된 것 중에서 캡컷이 이 만들어준 것은 아까 그 음성만 분리해내는 거 그것이 보컬 아이솔레이션이 아주 탁월한 기능이 추가된 것 같고 그다음에는 이제 그 텍스트에서 그 내용 넣어준 거 AI 생성을 통해서 어, 자동 로컬 절막, 자동 캡션, AI 생성 이런 거 넣어준 거 시간 음, 이런 장점이 생겼습니다. 잠깐 쉬었다 가겠습니다. 그 다음 시간은 오디오 부분 이야기해 주세요. 다음 시간.